Hello friends, last period we saw about different types of electric cells. Today we are going to study about electric circuit and connection of electric circuit. So what is electric circuit? When a cell holder, an electric bulb and plug are connected by connecting wires as shown in this figure 4.b. Here electric bulb, cell holder means cell and plug key, all these are connected in a connecting wire. वाहक तार आहे, कनेक्टिंग वायर एकमेकांना जोडणारे विद्युत वाहक तार आहे. And dry cell is fitted in the holder. Holder is like this. This cell holder is fitted in the circuit. Then the bulb lights up by closing the plug key. When we close this plug key, then here bulb glows. What it indicates? It indicates that a current flows through the circuit and bulb lights up. On the removal of cell, जर आपण सेल काढला, the electric current flowing through the circuit stops, थांबतो, as indicated by bulb which ceases to glow. हा ग्लो व्हायचा काय होतो? बंद. This type of connection of electrical components is called an electrical circuit. Means electrical circuit is a connection of electrical components. Which electrical components? Electric bulb, connecting wire, cells and plug key. Means connection of plug key, electric bulb, cell and connecting wire is called electrical circuit. Here one circuit is shown in this figure. So in exam the question will be asked like this: draw simple electric circuit, or electric circuit is given in the exam and you have to label it. Means electric bulb, cell, and symbol of cell is like this. Two vertical lines are drawn. One is long and second one is short. Minus sign is given to the short line and plus sign is given to the long line, like this way. Two lines. These are vertical or horizontal. Now what is connecting cells? Here are the four cells which are connected with each other. One electric cell connected in an electrical circuit. In last slide we saw about electrical circuit. In that circuit only one electrical cell is connected. The radio in our house, it contains 2 or 3 dry cells and they are connected in series. In series means eka pude ek. What is the purpose of doing this? To obtain more potential difference, that the potential difference obtained from a single cell is less. Therefore, for obtaining more potential difference, 2 to 3 cells are connected in series, and that's why it is possible to obtain higher current if the cells are connected like this way. Means figure 4.5b. This type of connection is known as a battery of cell. In this battery, the positive terminal, here is the positive terminal. Positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of second cell, and the positive terminal of second cell is connected to the negative terminal of third cell. Like this way connection is obtained. Therefore, if each cell has a potential difference of 1 volt, and if we connect 4 cells like this way, then we obtain potential difference of
4 व्होल्ट. 1 सेलसाठी जर 1 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स असेल, विभवांतर असेल, तर आपण 4 सेल जोडले तर आपल्याला 4 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स मिळतं. या पद्धतीने पहा, इथं पण पॉझिटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या सेलच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असं करून बॅटरी कंप्लीट केली जाते. म्हणजे एका घटाचं विभवांतर जर आपल्याला 1 व्होल्ट मिळालं तर बॅटरीमध्ये जितके बल्ब जोडू आपण तेवढे विभवांतर वाढत जातं. म्हणजे 2 जोडले 2 व्होल्ट, 3 जोडले 3 व्होल्ट. बाजारामध्ये वेगवेगळ्या बॅटरी मिळतात बघा, तिला घट म्हणजे सेल न म्हणता बॅटरी का म्हणतात, तर त्याच्यात मोर दॅन 1 सेल्स आर युज्ड. नाव द नेक्स्ट पॉइंट, मॅग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. म्हणजे धारा विद्युतचा चुंबकीय परिणाम काय ते आपल्याला पाहायचंय. वन ऍक्टिव्हिटी इज गिवन. टेक द इनसाइड ट्रे ऑफ एन युज्ड अप मॅच बॉक्स. म्हणजे काय, तर वापरलेल्या काडीपेटीच्या आतला जो ट्रे असतो, बॉक्स असतं, ते घ्यायचंय. त्याच्यामध्ये प्लेस अ स्मॉल मॅग्नेटिक नीडल इनसाइड द ट्रे. चुंबक सूची म्हणतो आपण. चुंबक सूची, एक छोटीशी चुंबक सूची त्या काडीपेटीच्या आतल्या बॉक्समध्ये ठेवायचे. नाव टेक अ लॉंग कनेक्टिंग वायर अँड वाइंड इट अराउंड द ट्रे. एक लांब कनेक्टिंग वायर घ्यायची, म्हणजे जी आपण इलेक्ट्रिक सर्किटसाठी वापरतो ती विद्युत वाहक तार, जोडणीची लांब तार घ्यायची आणि त्या काडीपेटीच्या त्या रिकामा जो ट्रे घेतलाय आपण आतला, त्याच्या भोवती गुंडाळायचंय. कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टिंग इन इट. विद्युत जोडणी जी आहे म्हणजे परिपथ, तो पूर्ण करायचा आहे बाय युजिंग वायर, इलेक्ट्रिक सेल, प्लग की अँड अ बल्ब. मार्क द पोझिशन ऑफ द मॅग्नेटिक निडल. त्या ट्रे मधल्या मॅग्नेटिक निडलची पोझिशन कशी आहे त्याची स्थिती आपण आधी पाहून घ्यायची आणि चुंबक सूचीकडे लक्ष ठेवायचे. टेक बार मॅग्नेट नियर द मॅग्नेटिक निडल. बार मॅग्नेट दुसरा एक पट्टी चुंबक घ्यायचा आणि त्या निडल जवळ नेऊन पाहायचंय. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व. काय होतंय त्याचं निरीक्षण करायचं. कीप लुकिंग ॲट द निडल अँड क्लोज द प्लग की. त्या चुंबक सूचीकडे लक्ष ठेवत प्लग की काय करायची, बंद करायची. द बल्ब विल लाईट अप. प्लग की बंद केल्याबरोबर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होईल आणि बल्ब काय होईल, पेटेल. Does the magnetic needle changes its position? Now open the key. Does the magnetic needle come back to the original position? What will you conclude from this experiment? बघा आता हा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला घरी करून पाहता येईल. म्हणजे रिकामी काडीपेटी घेऊन त्याच्यात चुंबक सूची ठेवायची, त्याच्या भोवती वाहक तारेचे वेढे गुंडाळायचे आणि वाहक तारेची उरलेली 2 टोकं सेल आणि बल्ब, त्याचप्रमाणे प्लग की म्हणजे कळ म्हणतो आपण, बटन, याला जोडून परिपथ पूर्ण करून घ्यायचे आणि चुंबक सूचीकडे निरीक्षण द्यायचे. बार मॅग्नेट चुंबक सूचीजवळ नेल्यावर काय हालचाल घडते ते पाहायचे. आणि इलेक्ट्रिक करंट ज्या वेळेला आपण पास करतो म्हणजे की ऑन करतो त्यावेळेला काय मॅग्नेटिक निडल मध्ये चेंजेस होतात ते पाहायचे. यू नो दॅट मॅग्नेटिक निडल इज इंडीड अ मॅग्नेट. आता तुम्हाला माहिती आहे चुंबक सूची म्हणजे एक लहानसा चुंबकच असतो. यू हॅव सीन दॅट द मॅग्नेटिक निडल चेंजेस इट्स डिरेक्शन वेन बार मॅग्नेट इज टेकन नियर द मॅग्नेटिक निडल. मग चुंबकाचे गुणधर्म माहिती आहे की एका चुंबक पट्टीजवळ दुसरा चुंबक पट्टीचा अपोजिट पोल आणला की त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याची डिरेक्शन चेंज झालेली पाहायला मिळते, डिफ्लेक्शन दिसतं. Also you have observed that the magnetic needle changes its direction when current starts flowing in the circuit. म्हणजे मॅग्नेटिक बार त्या मॅग्नेटिक निडल जवळ आणल्यावर पण चेंज इन डिरेक्शन दिसतं. त्याचप्रमाणे ज्या वेळेला इलेक्ट्रिक करंट त्या वायरमधनं वाहत असतो, बल्ब प्रज्वलित झालेला असतो,
त्याही वेळेला तुम्हाला ती निडल हललेली पाहायला मिळेल. इट इंडिकेट्स दॅट मॅग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन अन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर. हे काय दर्शवतं आपल्याला, तर ज्या वेळेला विद्युतधारा त्या वायरमधून वाहत असते त्यावेळेला त्या तारेभोवती मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होतं. हा, असं हे जे ऑब्झर्वेशन आहे, दिस ऑब्झर्वेशन फर्स्ट noted by scientist Hans Christian Ørsted यांनी नोंदवलेले. In short, we can say that when an electric current flows through the wire, the magnetic field is created around that wire. So this is the magnetic effect of electric current. म्हणजे ऍक्च्युअली वायर इलेक्ट्रिक करंट मॅग्नेट नाही, पण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो झाला तर त्या वायरच्या भोवती मॅग्नेटिक फील्ड निर्माण होतं. आणि हे कशावरून ऑब्झर्व केलं आपण, डिफ्लेक्शन और चेंज इन डिरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक निडल. सो हिअर वी स्टॉप. यू हॅव टू राईट क्वेश्चन्स which are given in next slide. See last slide carefully and write the answers of given question. Thank you.